Good evening all. Thank you for joining JB's House of Prayer Ministries. We welcome you, and it is good to worship Lord in the house. And as always, we read the scripture because it encourages us and everybody, those who trust in the Lord. It's 1 Chronicles 4:10 verse. It's about the prayer of Jabez. Now, the scripture is like this. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Not only that, Jabez is honorable person in their society and among his brothers. So that is a noble character. First of all, when we approach God, you need to check your life and walk. And then if your walk is right with God, God answers your prayers. Amen. Let us pray. Loving Heavenly Father, thank you, Father, for who you are in our lives. As you answered prayer of Jabez, Father, when people trust you, Father, you always gives the response and bless them, Father, according to your will and mercy. Thank you, Lord, for of being available to us to our prayers, and also, Father, those who are in need. And Father, as we are going to worship your name, Father, we invite you amongst us, Father, and be glorified your name, Father, and encourage one another, Father, and give your mercies and blessings. In Jesus' mighty name we ask. Amen. Amen. Let us come before to worship God. కీర్తనలు 103. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగంలో నా సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము. ఆయన నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు, నీ సంకటములన్నిటినీ కుదుర్చువాడు. ఆమేన్. నీ సంకటములన్నిటినీ, నాట్ 1 or 2, but all of them, God is going to direct us. Amen. Hallelujah. So let's song with Vandanam Yesaya, and let's magnify his name, because nobody deserves to be worshipped but only God alone, for all the things that he has done in our lives. Let's not take granted. It might be a salvation, it might be a provision, it might be the worldly blessings that you're receiving. Just thank God today with all of your heart. Amen. Vandanam Yesaya, 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 Vandanam
బలహీనంగా ఉన్న మమ్మల్ని బలపరిచే దేవానికి వందనాలు. కృంగి ఉన్న వేళలో మమ్మల్ని ఆదరించిన దేవానికి వందనాలు. సొమ్మసిలు వేళలో బలమిచ్చి దేవానికి వందనాలు. మా ఆరాధనకు యోగ్యుడవు తండ్రి, మా స్తుతులకు పాత్రుడవు తండ్రి. ప్రభా, పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో తండ్రి, మా పాపంలో అంత దూరపరిచిన దేవానికి వందనాలు తండ్రి. మమ్మల్ని ఈరోజు నీతిమంతులుగా మీ రక్తం ద్వారా తీర్చిదిద్దుకున్నందుకు తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా. ఏ పాటి వారం తండ్రి, గడ్డి పువ్వు వంటి జీవితం ప్రభా, అయా నీటి ఆవిరి వంటి జీవితం తండ్రి, ఒక్క క్షణంలో కనపడి అంతలోనే మాయమయ్యే జీవితం ప్రభా. మమ్మల్ని మీరు ప్రేమించినందుకు నీకు వందనాలు, మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నందుకు నీకు వందనాలు, నీకు వందనాలు, నీకు స్తోత్రం నాయన. హల్లెలూయా. Psalms 51, it says that my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite spirit. You, God, will not despise. And before that, David is saying that, open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings, but God wants our heart. హృదయాన్ని లక్ష్య పెట్టే దేవుడు. He is not interested anymore in sacrifices. Even in the Old Testament also, he was not delighting in the amount of sacrifices the people are making. Instead, he is looking at that heart, that convicted heart, so that God wants to forgive them and bless them. So let's sing. బంగారం అడగలేదు, వజ్రాలు అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడు. నిజంగా ఈ రోజు దేవుడు బంగారం అడిగితే మనం ఇస్తామో లేదో మనకు తెలియదు. God asked us heart, a contrite spirit, a broken spirit, a willing heart more than anything. Amen. బంగారం అడగలేదు, వజ్రాన్ని అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. ఆస్తులను అడగలేదు, అంతస్తులు అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. బంగారం అడగలేదు, వజ్రాన్ని అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. ఆస్తులను అడగలేదు, అంతస్తులు అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. మనుషులను
tear will be wiped away. Amen. In Revelation chapter 21 verse 3 to 5 says that, look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, nor mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Amen. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. So how many of you believe that everything is going to be new? I declare that when we were praying this week early morning, God was talking to us that on May 1st, everything is going to be new. I don't know if it happens or not, but I believe it firmly that everything will be new. Amen. How many of you want to have a fresh start, a restart in life? Everybody wants, right? Everybody are now living in a second chances, but there's going to be a time where every tear, the tears that we are shedding in secret, God is going to wipe away all those tears, and there will be no more pain, no more sorrow. There will be endless worship. Amen. Amen. Let's sing Mahima Ganataku Arhudavu. Song number 3, Mahima Ganataku Arhudavu. మన్నాను కురిపించిన దేవుడు, మన్నాను బండ నుండి నీటిని రప్పించిన దేవుడు. He's a God who provides. He's a God who provides all the time, and he meets all our needs. Amen. All we have to do is trust and obey. Amen. Aradhana stuti aradhana aradhana nike aradhana stuti aradhana aradhana nike aradhana nike aradhana nike mahima ganataku arhudavu నీవే నా దైవము మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు నీవే నా దైవము సృష్టికర్త ముక్తిదాత సృష్టికర్త ముక్తిదాత మస్తుతులకు పాత్రుడా తొలగించినావు మృదులను మరిలేపినావు వ్యాధులను తొలగించినావు మృదులను మరిలేపినావు యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచును యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచును నన్ను స్వస్థపరచును ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా
స్వస్థపరిచిన దేవానికి వందనాలు. మృతులను తిరిగి లేపిన దేవానికి వందనాలు. మీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు ప్రభా. ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ మీ అని ప్రభా యు ఆస్క్డ్ అబ్రహాం. మరి ప్రభా మీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి, మమ్మల్ని అటువంటి గొప్ప విశ్వాసంలోకి ప్రభా మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నీకు స్తోత్రం నాయన. ప్రభా నన్ను స్వస్థపరిచిన దేవానికి వందనాలు. నా బాధల నుండి విడిపించిన దేవానికి వందనాలు తండ్రి. నీకు వందనాలు ప్రభా. విరిగిన హృదయం మీకు ఇష్టమైన బలియాగం అయి ఉంటుంది తండ్రి. నీకు వందనాలు ప్రభా. మాకు అనుదిన ఆహారం మాకు ఇస్తూ మమ్మల్ని పోషిస్తున్న దేవా నీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభా నీకు స్తోత్రం. మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Psalms 16 it says that, Psalm 16:11, జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసేదవు, నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు, నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు. ఆమేన్. ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం, is fullness of joy, not half of it or a quarter of it, but fullness of joy until the brim. There is fullness of joy in his presence. So that is why we are gathering here. We have no other agenda except for worshiping God here. Amen. Amen. So let's sing Raja నీ సన్నిధిలో ఉంటానయ్యా. ఎవరున్నా లేకపోయినా we will be here. Amen. 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 We will choose to worship God. Our worship does not depend on our situation. Our worship always depends on who God is. He's our savior. He's our healer. Amen. Amen. He's our everything. He's a friend when we can who we can call when we are in times of need. Amen. Hallelujah. రాజా నీ సన్నిధిలో నేను ఉంటానయ్యా. మనసారా ఆరాధిస్తూ బ్రతికేస్తాను. No matter what the situation is. Let's sing and praise God with a full of heart, with a full of energy. Amen. రాజా నీ సన్నిధిలో నేను ఉంటానయ్యా. మనసారా ఆరాధిస్తూ బ్రతికేస్తానయ్యా. రాజా నీ సన్నిధిలో నేను ఉంటానయ్యా. మనసారా ఆరాధిస్తూ బ్రతికేస్తానయ్యా. నేనుండాలేనయ్యా, నే బ్రతకాలేనయ్యా. నేనుండాలేనయ్యా, నే బ్రతకాలేనయ్యా. నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా. నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతకాలేనయ్యా. నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా. నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతకాలేనయ్యా. నీ సన్నిధానములో సంపూర్ణ సంతోషం, ఆరాధించుకునే విలువైన అవకాశం. నీ సన్నిధానములో సంపూర్ణ సంతోషం, ఆరాధించుకునే విలువైన అవకాశం. కోల్పోయినవన్నీ నాకు ఇచ్చుటకును, బాధల నుండి బ్రతికించుటకును. కోల్పోయినవన్నీ నాకు ఇచ్చుటకును, బాధల నుండి బ్రతికించుటకును. నీవే రాకపోతే నేనేమైపోదును. యేసు నీవే రాకపోతే నేనేమైపోదును. నేనుండాలేనయ్యా, నే బ్రతకాలేనయ్యా. నేనుండాలేనయ్యా, నే బ్రతకాలేనయ్యా. నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా. నీ తోడే లేకుండా
ఇచ్చే దేవుడు. గాడ్ ఇస్ టెల్లింగ్ us రెండంతల మేలు నేను నీకు చేస్తా అంటున్నాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. ఇఫ్ యు బిలీవ్ ఇట్, ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్, హి ఇస్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ యు ఇన్ డబుల్ ఫోల్డ్ whatever the enemy has stolen today in our lives. It might be anything monetary, financially, it might be anything, it might be a blessing that you thought it would be with you forever. God is saying that he is going to replace in double fold today. Amen. Hallelujah. దేవుని వాక్యం సత్యమైనది, జీవం గలది, యథార్థమైనది. మరి ఈ రోజు మనం కనుక విశ్వసించినట్లయితే we will see the double fold blessing in our lives. Amen. రెండంతల మేలు చేయ దేవానికి వందనాలు. కోల్పోయిన సమస్తాన్ని ఇచ్చే దేవానికి వందనాలు. ప్రభా నీకు వందనాలు. ప్రభా మాకు తిరిగి ఇవ్వనీకి తండ్రి. ప్రభా మరి తండ్రి మీరు మరణించారు తండ్రి, తిరిగి లేచారు ప్రభా. యూ వెంట్ ఇన్ టు దట్ డార్క్నెస్ లార్డ్. యూ హ్యావ్ సీన్ లార్డ్ జీసస్ ద డెత్ లార్డ్, and Lord you have risen again Lord Jesus, so that Lord we would be restored in every area of our lives Lord Jesus, not only the certain areas where we wanted, but Father in every area Lord Jesus we declare Lord whatever the enemy has taken Father, that it would leave it at our doorstep Father today. Hallelujah. Yes Lord, only you can do it Father, you alone can do it Father. Hallelujah. Let's sing that song, that little stanza again with full of faith. If there is any fear or any doubt, leave it here in this place, leave it at the feet of Jesus today. Amen. Hallelujah. నీ సన్నిధానములో సంపూర్ణ సంతోషం, ఆరాధించుకునే విలువైన అవకాశం. నీ సన్నిధానములో సంపూర్ణ సంతోషం, ఆరాధించుకునే విలువైన అవకాశం. కోల్పోయినవన్నీ నాకు ఇచ్చుటకు, బాధల నుండి బ్రతికించుటకు. కోల్పోయినవన్నీ నాకు ఇచ్చుటకు, బాధల నుండి బ్రతికించుటకు. నీవే రాకపోతే నేనేమైపోదును, యేసు నీవే రాకపోతే నేనేమైపోదును. నేనుండాలేనయ్యా, నే బ్రతుకాలేనయ్యా, నేనుండాలేనయ్యా, నే బ్రతుకాలేనయ్యా. నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా, నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతుకాలేనయ్యా. లేకపోతే ప్రభా మేమేమైపోదుమో ప్రభా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ రిమెంబరింగ్ us Lord Jesus. దావీదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకము అని ప్రభా గుడ్డివాడు ఏ విధంగా అయితే మొరపెట్టుకున్నాడో తండ్రి, మరి తండ్రి మేము ఆ రోజు మొరపెట్టుకున్నప్పుడు మమ్మల్ని దాటిపోకుండా మమ్మల్ని ఎత్తుకున్న దేవా నీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభా ఏమిచ్చి మీరు రుణం తీర్చుకోలేం. మాకు ఇచ్చిన ఈ సంపూర్ణమైన సంతోషంను బట్టి నీకు వందనాలు. మీరు ఇచ్చిన సమాధానంను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. నీకు స్తోత్రం నాయన. మీరు ఇచ్చిన బలంను బట్టి, మీరు ఇచ్చిన శక్తిని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. మాకు ఇచ్చిన తండ్రి సమస్తంను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. నీకు స్తోత్రం నాయన. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవుడవు తండ్రి, గొప్ప దేవుడవు తండ్రి, సత్య స్వరూపి అయిన దేవుడవు తండ్రి. నీకు స్తోత్రం నాయన. ఆశ్చర్యకారుడవు, ఆలోచనకర్తవు తండ్రి, నిత్యుడవు తండ్రి, బలవంతుడైన దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. హల్లెలూయా. లెట్స్ సింగ్ సాంగ్ నంబర్ 5. John 4, it says that there's a time it's going to come where true worshippers will be worshipping God, and those who worship him will worship him in spirit and in truth. ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించరు. We all will sing that with full of our strength, with spirit, with in truth. Whatever the truth that we know, we will declare it in faith. Amen. Hallelujah. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, నిత్యుడగు తండ్రి, బలవంతుడు, లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి తిరిగి లేచిన పునరుద్ధానుడు. రండి మనము దయాలను ఆయనకు అర్పించి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించ
When that light, Lord, when it will flooding on our hearts, Father, అయినా మా యొక్క తండ్రి పాపములన్నింటినీ కూడా తండ్రి మీరు రివీల్ చేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. మమ్మల్ని మీరు క్షమించండి ప్రభువా. మాలో ఉంచిన సమస్తమైన దుర్నీతిని కొట్టివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మమ్మల్ని మీ రక్తం ద్వారా కడగమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దేవా, మీరు పరిశుద్ధుడైన దేవుడవు తండ్రి. మరి ప్రభు, పరిశుద్ధులు మాత్రమే మిమ్మల్ని చూడగలరని వాక్యంలో ఉంటుంది ప్రభువా. అటువంటి పరిశుద్ధత మాకు దయచేయండి. మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా మీరు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. అవును తండ్రి, రాజులకు రాజా, ప్రభువులకు ప్రభువా, నీకు వందనాలు తండ్రి. నీకు స్తోత్రం నాయన. మా తండ్రి అయిన దేవా, నీకు వందనాలు. మా ఆరాధన అంతయు కూడా మీకు సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. మెయ్య తండ్రి, ఇశ్రాయేలు స్తుతులపై ఆసీనుడైన దేవా, నీకు వందనాలు. మా స్తుతులపై కూడా మీరు ఆసీనుడైనందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసయ్య నామములో ఈ ఆరాధన అంతయు సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. స్తోత్రం, స్తోత్రం. మరి ఈ సమయంలో గీత గారు వచ్చి వారం కార్యక్రమాలను ప్రకటిస్తుంది. ప్రైజ్ గాడ్ అండి అందరికీ. సో ఎవ్రీ సండే మాకు ఇక్కడ వర్షిప్, ఆరాధన మరియు వాక్యంతో కూడిన మీటింగ్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ జాయిన్ us. So it starts at 6 p.m. So it's at Suresh and Joseph Pagri's house. So every Thursday we have a midweek Bible study. We completed Exodus 17. Acts 15. Exodus 15, and this week we are doing Acts 16. So it's at 7 o'clock every Thursday. It's online too. Please do join us. It's a Zoom link that's provided on Joshua's status, WhatsApp status. And also we are planning for some of the summer outreaches, so please pray for that, and please do join us. If anybody is willing, please message us. We would like to join you. And we are doing some of the outreaches in this Mechanicsburg area. Please, if anybody is interested, please let us know. We would like to add you as well in our group. Please pray for more people to join our fellowship. So
We want to enlarge our territories, enlarge our, to work for the kingdom of God. Amen. థ్యాంక్ యూ అండి. మరి ఈ సమయంలో దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన మేలును బట్టి మరి మీకు దేవుడిచ్చిన సాక్ష్యాలను పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. లేదా దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఆదరణ మాటలు ఏమైనా ఉంటే ఈ సమయంలో ముందుకు వచ్చి పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మరి ముందుగా నేను నాది ఒక చిన్న సాక్ష్యం అండ్ ఆల్సో ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్. మరి దేవుడు మరి నన్ను అద్భుత రీతిగా కోవిడ్ నుంచి అందరూ కోవిడ్ని మర్చిపోతున్న రోజుల్లో దేవుడు మరి నాకు మరి ఎందుకు కోవిడ్ ఏ విధంగా ఎలా వచ్చిందో తెలియదు, చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి దీని వెనకాల. మరి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకు అందరూ దేవుడికి క్షేమం ఇచ్చాడు. మరి నాతో ఉండి నాతో నడిచిన నా భార్యను నా పిల్లల్ని దేవుడు మరి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ లేకుండా దేవుడు కాపాడిండు. మరి అదొక అద్భుతం. అది ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్. అండ్ మరి నాకు దేవుడు కూడా మరి ఎలాంటి బాధ ఇబ్బంది లేకుండా త్వరగా కోలుకోవడానికి దేవుడు తన అద్భుతమైన మరి స్వస్థత దయచేసినందుకు దేవుడు నేను స్తుతిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మరి దేవుడి యొక్క కాపుదలలో నేను ఈ విధంగా నిల్చొని మరి ఏ విధమైన ఆయాసం లేకుండా దేవుని గురించి స్తుతించడానికి దేవుడు నాకు మంచి ఊపిరిని కూడా ఇచ్చిండు. అందుని బట్టి నేను దేవుడిని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ఆమెన్, ఆమెన్. మరి దేవుడు ఎంతో ఆశ్చర్యకరుడు, మరి గొప్ప దేవుడు. మనకు గొప్ప దేవుడు ఉన్నందుకు నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మా అమ్మకు ఇండియాలో లాస్ట్ వీక్ ఆల్సో షీ వాజ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్. ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ జస్ట్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్, బట్ she is still not out of it. So please lift her up in your prayers so that God heals us. And because ఆమె ఒక్కతే ఇంట్లో తనను తాను మేనేజ్ చేసుకుంటుంది. By the grace of God, she has access to all medical care and everything. And with a phone distance, there is a God's known person, Dr. John Israel Gar. I must say his name because he is always gracious to take her call and advise the medication and all right away. So I thank God for the people, those who are around her, and to protect her. And please lift her up in your prayers so that God continues to bless her and heal, guides her. Amen. మరి ఆల్సో ఈ సమయంలో మరి ఎవరైనా మీ జీవితంలో మేలు చేసి ఉంటే ముందుకు రావాల్సిందిగా, సమయాన్ని వాడుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Praise God. Last Sunday it was just me and Pablo worshipping God. And దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఆ రోజు కూడా ఆరాధన చాలా, we could feel the presence of God. It was not just like ఒక రిచువల్ లాగా ఏదో పాటలు పాడడం కాదు, కానీ నిజంగా we enjoyed the resurrection power even that day. And one thing I wanted to share today is last Tuesday when we had the Easter egg hunt in this place, me and Suresh, we went to Walmart to get whatever the stuff is required. We both were okay. Casual lunch time lo velli anni pick cheskoni vachi prayer cheskoni 3 o'clock we ended our fasting and we both sat to eat the lunch anamata. He was eating, I am eating, and at the end of the lunch sudden ga Suresh face itla na kalla mundu maaripoyindi. Literally కళ్ళు ఇట్లా వాలిపోయినాయి అనమాట. లిటరలీ ఐ కుడ్ సీ ఏమైంది, ఇప్పటివరకు బాగున్నావు కదా, వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ, ఐమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. అండ్ జస్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అనమాట. అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ బిగ్ ఈవినింగ్ ప్లాన్ దట్ డే. అండ్ సడన్గా అనమాట, అండ్ ఇమీడియట్లీ హీ హ్యాడ్ కోల్డ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ ఆల్. వాస్ ఫీవర్ లేకుండే, కానీ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఇస్ హౌ ది ఎనిమీ అటాక్స్ ఇన్ ద రైట్ మూమెంట్. And we were devastated because I was thinking like Jesse is going to come, Pablo is going to be here, I am going to be here, who is going to take care of us, etc. etc. It was like going through Good Friday service anukunnamo anni, but we made it with the grace of God. And even I never wanted to cancel the old age home ministry also, but thinking for their
well-being. I had to phone call and cancel that out also. And yesterday we were at the homeless. I was praying. ఈ ఫ్రైడే లోపల అసలు కంప్లీట్ ఈ హ్యాస్ టు బి అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్, హిస్ ఫేస్ అన్నీ కూడా నువ్వు సెట్ చేయాలి. మేము సిక్ ఫేసెస్ తోటి అక్కడికి వెళ్ళొద్దు, మేము మాకు ఆ బలం నా శక్తి దయచే అంటే నిజంగానే నిన్న సురేష్ ముఖం ఇట్లా షైన్ అయిపోతూ ఉంది, అసలు మ్యాజిక్ లాగా అసలు షైన్ అయిపోతూ ఉంది. అండ్ గాడ్ వాస్ టెల్లింగ్ మీ, యూ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఇట్, యూ హ్యాడ్ ఇట్ అని నేను అనగానే గీత అనేది అసలు నార్మల్గా ఉన్నారు మీరు అయింది. నాకు ఐ ఫెల్ట్ సో గుడ్. సో ఐ ప్రేజ్ గాడ్ ఫర్ helping us during this past 2 weeks. It has been very physically నేనైతే అసలు చాలా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినా, బట్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్స్ వర్డ్ was keeping me up going, keeping me in faith, in strength. Apart from you guys, I don't have anybody else to share also in this place, apart from God and apart from Geeta, not Ravi, only Geeta. I had nobody else to share, but God is with us. Amen. And I'm so thankful for all of you guys. And second, the thing is, it might be a little bit of exhortation. I'm fighting through something. Some of you know it, and because I am a fighter, because I'm not like ఏమంటారు fighting అంటే మనుషులతో కాదు, సైతాన్తో. I'm not like a give up person, especially when it comes to the spiritual battle. The minute we signed up for a ministry, we are entering into the enemy's territory. Amen? Amen. Not in a good territory. We are entering into what? Enemies. Border. Enemy's territory, enemy's border. So many times we forget that. మనం అనుకుంటాము స్టేజ్, మైక్, గుడ్ బ్యాక్ డ్రాప్, యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇవే అనుకుంటాం మినిస్ట్రీ అంటే. నో, ఇట్స్ మోర్ దెన్ దట్. It is more than that. The enemy is so afraid when somebody makes a decision to stand up for Jesus. So I was battling through many thoughts, and every Sunday I look forward, because most of my answers are from Sunday services only. God confirms me and my thoughts anamata. So today morning I knew that my pastor was in Italy for a mission trip, and I said, I'm going to miss you, Pastor. And I told Suresh today, Pastor Shane is not there. I don't know అనుకుంటా వెళ్ళినా, but Pastor Katie, she was sharing today. And she shared so beautifully. She's so young, but how God used her today was so amazing. One thing that she spoke about is the armor of God, and she compared with the firefighters. Firefighters వేసుకునే gear, it's like more than 20 pounds, and it's more than 20. I don't know how many pounds it is, but it is a very heavy jacket. So all the little children, even my boys, when they were in kindergarten, we used to ask, right, పెద్దగానే ఏమైతే అందరు ఫైర్ ఫైటర్స్ అనేటోళ్ళు. మేము అనేటోళ్ళం, ఇంత చదువు చెప్తే మీరు ఫైర్ ఫైటర్స్ అవుతారా అని మనం ఇండియన్ మెంటాలిటీతో అంటాం. సో లైక్ దాట్, ఫైర్ ఫైటింగ్ డ్రెస్ ఇస్ నాట్ అ కాస్ట్యూమ్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఫైర్ ఫైటర్ అని చెప్పి అక్కడ ఫైర్ వచ్చింది అనుకో, వాట్ డస్ అ ఫైర్ ఫైటర్ షుడ్ డూ? He has to go wear that dress in certain 2-3 minutes to dress up. He has to get ready, and that he has to quench that fire, right? It's not a costume, right? It is something which needs to be trained, which needs to be worked on. So likewise, she was telling, we are getting trained. Amen? Amen. We are getting trained, and we have the armor of God. Amen. మనకు అన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో. నేను అన్నీ చూసుకుంటా ఉన్నాను, నాకు ఇంత దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ ఆర్మర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. 6 Ephesians 6:13. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand firm then with the belt of truth, satyam, buckled around your waist, with the breastplate of righteousness, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So can we ask today, can we have all this armor today? Is there anything that is missing in us? We have everything. We have salvation, we have truth, we have the sword of the Spirit, right? We have everything. But we have to use it. Amen? We have, just as a firefighter, when he sees the fire,
He runs to quench it. We need to run for God. We have to chase the enemy. Satyam kosam nilabadinappudu, we see what happened to Pastor Pagadala, right? But his name is remembered forever. Amen. That is how it has to be. ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఆయనకున్న బిజినెసెస్, ఆయనకున్న ఆర్ఫనేజెస్ అన్ని క్వైట్గా చూసుకోవచ్చు కదా. He could have done the ministry very silently, but he wanted to create a new exposure for ministry. Amen. Which is like love your neighbor as yourself. అంతకు మించిన మినిస్ట్రీ ఏదీ లేదు. ఎన్ని మినిస్ట్రీస్ చేసినా నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు అని ప్రేమించుడి అనే ఒక కమాండ్మెంట్ కనుక ఫాలో కాకపోతే అంతా వ్యర్థమే. బట్ గాడ్ విల్ రివార్డ్ that one commandment where you obey your neighbor as yourself. Amen. So I was really encouraged today. So pray for me that I would use, I don't know about you guys, but that I would use the armor given to me in a right way, and that God's favor should be upon me. And also pray for Jesse and Bablu. And one more thing, as Suresh mentioned, we are all safe. We had no symptoms at all. Even though we were making interactions with each other, God kept all of us safe. So I praise God for His protection over our lives. And thank you for being and praying for us. Amen. మరి నిజంగా దేవుడు గొప్ప దేవుడు. మనము అనుకుంటాము మన క్వైట్నెస్లో దేవుడు నిశ్శబ్దంగా ఉంటాడని చెప్పి అనుకుంటాం. కాదు. He puts right people, He echoes in a different way. All we need to do is listen it carefully. So when God is working, we need to give Him the opportunity to tell. Then God will take in the right direction. మరి సాక్ష్యాలు ఏం లేకపోతే Jonathan will come forward and read the scripture portion, Psalms 1:11. Praise the Lord. Praise the Lord. I will thank the Lord with all my heart as I meet with His godly people. How amazing are the deeds of the Lord! All who delight in Him shall ponder them. Everything He does reveals His glory and majesty. His righteousness never fails. He causes us to remember His wonderful works. How gracious and merciful is our Lord. He gives food to those who fear Him. He always remembers His covenant. He has shown His great power to His people by giving them the lands of other nations. All He does is just and good, and all His commandments are trustworthy. They are forever true, to be obeyed faithfully and with integrity. He has paid a full ransom for His people. He has guaranteed His covenant with them forever. What a holy, awe-inspiring name He has. Fear of the Lord is the foundation of true wisdom. All who obey His commandments will grow in wisdom. Praise Him forever. Amen. మరి ఈ సమయంలో దేవుడు తన కృపను బట్టి మన మధ్యలో రవి గారిని మన మధ్యలో ఉంచారు. సో ఈరోజు వాక్యం పంచుకోవడానికి బ్రదర్ రవి గారు వచ్చి వాక్యం పంచుకుంటారు. I believe in the Almighty God, our Father and Creator. I believe in the Lord Jesus Christ, God and my Savior. He was conceived of the Holy Spirit and born of a virgin. He suffered, died, and rose again. He ascended into heaven. He shall soon come again. I believe in God, the Holy Spirit, who is worshipped and my guide. I believe in a holy fellowship, faithful giving, and service to God in the church. I believe in the Holy Bible is the perfect word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, as I learn the word of God, here is my spiritual family. I am blessed,
healed, anointed for holy and victorious living. I will never again be the same. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Before we meditate the God of the Word, just let's pray. మహోన్నతుడ మా ఊరుగల జారిగెళ్దామనైనా స్తుతి స్తోత్రం నైనా ఇంకోనైనా ఒక చిన్న మందిగానైనా ఇంకోనైనా ఈ యొక్క ఈవినింగ్ కాలంలోనైనా మీ యొక్క సన్నిధికి వచ్చినైనా మీ యొక్క వాక్యాన్ని నైనా జ్ఞానిస్తున్నప్పుడమైనా మా మధ్యనండి మీ వాక్యంతో మనల్ని బలపరిచినైనా మీరు మాతో మాట్లాడినైనా మీ యొక్క చిత్తం ప్రకారంగా మీరు నడిచేట్టుగా చేస్తారని నమ్ముతూ నా ప్రయాణం చేస్తున్నాడు పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఏం లేదండి, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు సే సమ్ వర్డ్స్. యాక్చువల్గా అయితే 3 weeks నుంచి అనుకుంటున్నాం కదా. 3 weeks అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ లైక్ దట్. ఐ డోంట్ నో వై. ఈవెన్ ఎస్టర్డే ఆల్సో ఐ డిడ్ నాట్ ప్రిపేర్ ఎనీథింగ్ అండ్ సడన్లీ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓకే. ఐ సెడ్ ఓకే but maybe I thought to cancel, but my wife is there, right? And she always calling me, okay, that's okay, let it be. And then నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, ఆల్రెడీ మీరు జోస్నగా చెప్పారన్నమాట ఈరోజు ఏంటంటే లవ్ యువర్ నైబర్. ఆ వర్డ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈరోజు చర్చిలో కూడా సంథింగ్ అనమాట, అదే ఆ వర్డ్ గురించే ఎక్కువ మాట్లాడారనమాట మా పాస్టర్ గారు కూడా. సో వీ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రాస్, రైట్? లవ్ గాడ్ అండ్ లవ్ నైబర్స్. సార్ నేను చాలాసార్లు విన్నాను కానీ ఐ డింట్ కెప్ట్ ఇన్ మై హార్ట్ అనమాట. అంటే మనం ఒక వాక్యాన్ని ధ్యానించేటప్పుడు మనం దాన్ని రుచి చూడాలంటారు కదా, ఆ విధంగా ఉండవని కాదు. కాబట్టి అందుకని జస్ట్ హియరింగ్ అండ్ గోయింగ్ అనమాట. అందుకని బట్ టుడే ఐ వాజ్ హియరింగ్ ద వర్డ్, దెన్ ఐ థాట్ ఓకే సంథింగ్ ఐ వాంట్ టాక్ అన్నట్టుగా సంథింగ్ అనుకున్నా. సో లవ్ యువర్ నైబర్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్నగా ఒక చిన్న చెప్పాలంటే చిన్నదనమాట, ఏం కాదు. సో దేవుడు ఏంటంటే కొంతమంది వ్యక్తులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు, అతని యొక్క రాజ్యాన్ని విస్తరించడానికి అనమాట. సో దాంట్లో ఒకరికి చిన్న పాత్రలు ఇస్తాడు, కొందరికి పెద్ద పాత్రలు కూడా ఇస్తాడు. అలాగని చెప్పేసి వాళ్ళ గొప్ప వీళ్ళ గొప్ప అని కాదు, కానీ ఎవరికి తగిన పాత్ర వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. పాత్ర లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, బట్ అది పాత్ర ఏంటో వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే చాలు, అది పాత్ర అని కింద లెక్క. అంటే నేనేం చేయట్లేదు కదా అన్నట్టుగా ఉండకుండా దేవుని రాజ్యంలోకి వచ్చి ఉండటం అనేది అతని యొక్క పాత్ర అన్నమాట. సో ఈ యొక్క అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒకటి ఇచ్చే ఉంటాడు. సురేష్ గారికి వాకింగ్ చెప్పడం, మీరు పాటలు పాడడం, గీత గారు ఏదో ఒకటి చెప్పడం, ఏదో చెప్తుంటారు కదా. సో సంథింగ్, రైట్? సో వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ గాడ్ వర్క్, రైట్? సో దట్స్ ద వే, లైక్ యూనో ఏదో ఒక చిన్న పాత్ర ఇస్తారనమాట. సో అంతేకాని కొందరు ఏమనుకుంటారంటే, ఓకే నేను కూడా అలాగ అనుకునేవాడిని. ఎలాగంటే కొందరు వచ్చి ఇక్కడ వాక్యాలు చెప్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఇంప్రెస్, లైక్ యూనో కేఏ పాల్ గారు. చిన్నప్పుడు నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు కేఏ పాల్ గారు మెసేజ్ వినేవాడిని. అంటే మీనంటే అక్కడ సభలు పెట్టేవారు, అతను చెప్తే ఓ ఇలా ఉంటుందా అనుకున్నాను. అంటే మనం అలాగే అవ్వాలని ఆ థాట్ అప్పుడు లేదు, వినేవాళ్ళం అంతే. ఓకే గాడ్ బ్లెస్డ్ హిమ్ అనుకునే వాళ్ళు అంతే. అంటే మన పాత్ర ఏమీ లేదనుకుని. బట్ గాడ్ ప్రతి ఒక్కరిని యూజ్ చేసుకుంటాడు. మనల్ని పుట్టించిందే అతని రాజ్య విస్తరణ కోసం. అది మనం మర్చిపోతున్నాం, అంతే తేడా. అది మనం మర్చిపోయి పక్కకు పోతున్నాం. పక్కకు పోవడం అంటే పనికి వాళ్ళగా అయిపోతుంది, సింపుల్గా పనికి వాళ్ళగా అయిపోతుంది అనమాట. అది చేస్తుంది మనం, గాడ్ కాదు. సో గాడ్ ఆల్రెడీ చూజన్ యూ, బట్ నీ మనసు, నీ యొక్క యాక్టివిటీస్ నిన్ను దూరం చేస్తున్నాయి అంతే. అది అందుకే దేవుడు మనల్ని పుట్టించాడు, అది చేయాలి. ఆ విధంగా గాడ్ మనం ఎందుకు పుట్టించాడు, మనం గాడ్ కోసం ఏం చేయాలని నువ్వు తెలుసుకుని ప్రార్థన చేస్తే ఇట్స్ సంథింగ్. ఆ ప్రకారం మనం నిలబడకుండా చాలామంది ఏంటంటే తప్పు దూరపడుతున్నమాట. సో అది ఎందుకంటే నేను కొంచెం చెప్తుంది. అందుకే అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దేవుడు మనల్ని అలాంటప్పుడు ఒక చర్చికి తీసుకెళ్ళి, లేదంటే బైబిల్ స్టడీస్ కానీ ఏదైనా గ్రూప్ డిస్కషన్ తీసుకొచ్చి వార్న్ చేస్తుంటాడు. బాబు నేను పుట్టించింది దీనికోసం, నువ్వు చేస్తుంది ఏంటని. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అనమాట. ఆ టైంలో మనం లెర్న్ చేయాలి. ఆ యొక్క డిస్కషన్ ద్వారా కానీ గాడ్ మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడని మన హార్ట్లో తీసుకుంటే విల్ ఫీల్ ఇట్ అనమాట. ఆ ఫీల్ కోసం అప్పుడప్పుడు వార్న్ చేస్తుంటాడు. ఎప్పుడు వార్న్ చేస్తాడు, ఇంకా ఆ టైంలో ఎక్కువ వార్న్ చేస్తుంటాడు. చాలాసార్లకి ఏ విధంగా వార్న్ చేయాలంటే ఏదో ఒకటి పెడితే కానీ కొందరు లొగ్గరు అనమాట, నాలంటూ.
సింపుల్ ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఓకే బాగున్నంతకాలం బాగుంటాం, ఏదైనా వస్తున్నప్పుడే దేవుడికి వెళ్తాం. ఏంటంటే ఏదో జాబ్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు గాడ్ అంటాం. సో అందుకని కొందరు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాలన్నమాట, తక్కువ పెడితే కొందరు లొంగరు. సో ఆ విధంగానే దేవుడు ఒక్కొక్కరు వాన్ చేస్తారు, కొందరికి ఒక్కొక్కరు నేర్పిస్తారు అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మనల్ని యూజ్ చేసుకున్నాడు మనకి దేవుడు. సో ఇక్కడ నేనేంటంటే కొన్ని ఒక విషయం గురించి ప్రతి ఇప్పుడు ఎవరైనా యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్గా మనం ఒక పక్క వాళ్ళకి కొంచెం ఐ మీన్ నాన్ బిలీవర్స్కి మనం ఏదైనా చెప్తాం అనుకోండి, బైబిల్ అంటే ఏంటని అడుగుతారు. ఎవరైనా అడగకుండా అయితే ఉంటారు, బైబిల్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏం చెప్తుందని. మనం ఆ బైబిల్ గురించి వాళ్ళకి చెప్పే విధంగా ఉండాలి. చెప్పే విధంగా అంటే బైబిల్ అనేది ఇట్స్ ఎ స్టోరీ, ఇట్స్ ఎ నిజమైన స్టోరీ. స్టోరీ అంటే ఏదో మన సినిమాలో ఏదో ఫిక్షన్ కాదన్నమాట ఇది. ఓకే, ఇట్స్ ఎ నిజమైన స్టోరీ. ఇది జరిగిన ఒక నిజమైన స్టోరీ. ఆ స్టోరీ అబౌట్ గాడ్ అన్నమాట. సో అంటే మన యేసు యొక్క కథ, నిజమైన కథ. అతను భూమి మీదకి వచ్చి ఏం చేశారనేది నిజమైన కథ. దాని నుంచి మనం ఇన్స్పైర్ అవ్వాలనేది గాడ్ యొక్క అభిప్రాయం కూడా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొందరు ప్రస్తావించేటప్పుడు ఒక రచయిత కూడా ఏమన్నాడంటే దీని గురించి, బైబిల్ గురించి, హిజ్ స్టోరీ. మన హిస్టరీ అంటే కదా, దాన్నే ఇదే హిస్టరీ బట్ హిజ్ స్టోరీ అంటే ఆయన యొక్క కథ. ఆ కథను మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం అన్నదే మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి, మన యొక్క ఆలోచన బట్టి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు బైబిల్లో ఎన్ని గ్రంథాలు అని మీ అందరికి తెలిసిందే, మీరు చిన్నప్పుడు చదువుతున్నారు కాబట్టి. ఐ నో ఎన్ని ఉన్నాయి కదా, గుడ్, ఓకే, ఎవరైనా వింటున్నా కదా, అందుకే నీకోసం ఇది. అందుకే ఓకే 66 అనమాట. నాకు చిన్నప్పుడే తెలీదు, తర్వాత మా పాప చదివినప్పుడు అప్పుడు తెలుసు నాకు 66 అని. టిల్ దట్ ఐ డోంట్ నో. ఓకే, ఎందుకంటే మనం అప్పుడప్పుడు చదివి మధ్యలో చదివి వదిలేస్తారు అక్కడ మనం. బట్ నా ఐఎమ్ ట్రూ ఫాలోవర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 66ని 5 విభాగాలుగా విభజిస్తే పాత నిబంధన ఏంటంటే ప్రవచనం అంటే యేసయ్య వస్తాడు అనేది ప్రవచనం. అండ్ దెన్ సువార్తలు ఏంటంటే వస్తాడని చెప్పాం కదా, అతనే ఈయనని సువార్త. తర్వాత ఏంటంటే అంటే నథింగ్ బట్టే పరిచయం. సువార్తలు నథింగ్ బట్ పరిచయం. తర్వాత అపోస్తులు. అప్పుడే అంటే ఏంటంటే అప్పుడే మనం బిలీవ్ చేస్తుంది ఆయనే లోకరక్షకుడు అని. అపోస్తులు దాన్నే మనం ఏంటంటామంటే ప్రచారం చేశారనమాట. తర్వాత పత్రికలు ఏంటంటే యేసు ప్రభు యొక్క ప్రభావం, లైక్ మన జీవితాల్లో అతని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉన్నది అనేది పత్రికల ద్వారా తెలుస్తుంది. అండ్ దెన్ ప్రకటనలు ఏంటంటే ప్రకటనలో చెప్పేది ఏంటంటే అతనే రాజులకు రాజు, పౌరవులకు ప్రభు, ఆయన యొక్క రాజరికాన్ని చూస్తాం అన్నమాట. మీరు అంటారు కదా, మా వైఫ్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ విత్ మీ లైక్ అబౌట్ ప్రవీణ్ పగడాల. ఈ ఆల్వేస్ సేయింగ్ కింగ్, మై కింగ్ అంటారు చూసారా, మై కింగ్. సో ఇదన్నమాట కింగ్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ అనమాట. సో అది ప్రకటనలు అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఈ యొక్క 66 గ్రంథాలు కూడా ఒకటే కదా, అది ఒక్కని గురించే కదా, అదే యేసయ్య కదా. ఈ యొక్క పెద్ద కథలో ఏంటంటే అక్కడక్కడ చిన్న నిజమైన చిన్న కథలు ఏంటంటే కొన్ని చూస్తాం. ఎలాగంటే అబ్రహాం కథ, యోహాను కథ, పేతురు కథ, పౌలు కథ అని చిన్నవి అనమాట. సో ఇవన్నీ అకార్డింగ్ టు ద గాడ్ అనమాట. లైక్ ఆ యొక్క గాడ్ని రిప్రజెంటేటివ్కి ఇవన్న చిన్న కథలు అనమాట. బట్ హోల్ బైబిల్ బిలాంగ్స్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ కథ. ఐ జస్ట్ వాంట్ సే లైక్ ఎందుకంటే దేవుని గురించి మనం ఎవరికి బైహార్డ్గా చెప్పలేము. ఒకటి అలాగే బైహార్డ్గా ఎలా చెప్పలేమంటే ఐ మీన్ సంథింగ్ మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ అని అనుకోండి, 2+2, 2x2, 4x6 అని ఐ బైహార్టెడ్. అదేంటంటే ఆ విధంగా దేవుని చెప్పలేం, అది అనుభవిస్తేనే వస్తుంది. ఎవరైతే జీసస్ గురించి అనుభవిస్తారో దే నో అబౌట్ ద గాడ్ అని. ఆ విధంగా ఉండాలనేదే దేవుని యొక్క తాపత్రయం. అంతేగాని లైక్ బలవంతంగా చేసి బలవంతంగా చూపించి దేవుడు నువ్వు తీసుకుంటే కాదు. నీ యొక్క అనుభవపూర్వకంగా తీసుకుంటే గాడ్, వాట్ ఈస్ గాడ్ అన్నది మనం ఎరుగుతాం. అది లైక్ ఇదేంటే మనం
ఎలాగ ఉంటుందంటే మనం ఆ వర్డ్ మనం తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, మనం మాట్లాడే విధానం కానీ మన ప్రవర్తించే తీరు బట్టి కానీ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ గాడ్ అనమాట. అందుకే ఎవరైనా సడన్గా చెప్పమని ఎవరన్నా ఇఫ్ నాన్ బిలీవర్ వచ్చి వాట్ ఈస్ బైబిల్ అండి అంటే నీ దేవుని గురించి 4 మాటలు చెప్పమంటే వీ కెనాట్. ఎందుకంటే అది వాళ్ళు మనస్పూర్వకంగా తెలిస్తే అంటే హూ విల్ లైక్ యూనో యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ వీ నో గాడ్ రైట్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్, దే హ్యావ్ టు ఫీల్ దెన్ ఓన్లీ. అతని యొక్క ప్రేమని ఎంత జస్ట్ 2 ముక్కలు చెప్పగలమా, అతని యొక్క రాజరికం ఎంత చేశారని 2 ముక్కలు చెప్పలేం కదా. సో అందుకనే వీ కెనాట్, దే హ్యావ్ టు ఫీల్ ఇట్ అనమాట. సో అది బైబిల్ గురించి మనం అంత ఈజీగా వాళ్ళకైతే చెప్పలేం అన్లెస్ దే హ్యావ్ టు read the word of God and they have to eat the God. Not eat the word of the God first, not eat the God, eat word of the God. At least eat the God also, that's fine, but eat word of the God. Then only they'll feel it అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే అందుకే ఈ ఒక దగ్గర ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఈ దీంట్లో ఒక ప్రవక్త కథ నుంచి గురించి మాట్లాడాను అనమాట. ఆ ప్రవక్త ఎవరంటే ఏలియా గురించి మీకు అందరూ తెలిసిందే. ఇదే చాలా గొప్పవాడు, చాలా గొప్ప ప్రవక్త. చచ్చిపోకుండా పరలోకానికి వెళ్ళినవాడు. అంటే 2 ఉన్నారనుకోండి చచ్చిపోకుండా పరలోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు. హానుక్ అనే ఒక ఉంటుంది, బట్ హానుక్ని ఎవరు చూడలేదు. ఓన్లీ బైబిల్ సేస్ లైక్ యూనో హి వెంట్ టు హెవెన్. బట్ ఏలియా పరలోకానికి అవుతున్నప్పుడు ఎలీషా చూశాడు. సో దే నో లైక్ యూనో దేర్ ఈజ్ ఏ లైవ్ టెస్టిమనీ ఇస్తారు అనమాట. సో అంత గొప్ప ప్రవక్త అనమాట ఈ ఏలియా. సో ఏలియా గురించి ఎందుకు మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఏలియా గురించి అంటే మనం తెలుసుకుంటే ఏలియా గురించి కొత్త నిబంధనలో 30 సార్లు ఉంటుందండి ఆయన గురించి. ఎందుకంటే అంతలా టెస్టిఫై చేస్తారు అనమాట ఏలియా అనేది. ఎలాగంటే ఇప్పుడు కూడా ఏలియా గురించి చాలామంది ఎదురు వస్తారు. ఇక్కడ ఎవరు ఇజ్రాయెల్ కదా, ఇజ్రాయెల్లో ఏలియానే వాళ్ళు చూస్తారు. ఎలాగంటే ఏలియా వస్తారని వాళ్ళు ప్రతి మార్చి ఏప్రిల్ అనుకుంటా పస్కా పండుగ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఆ టైంలో ఈ టైంలో పస్కా పండుగ చేసుకుంటారు. ఆ టైంలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 మెంబర్స్ లైక్ 4 మెంబర్స్ అని అనుకోండి, 5th చైర్ కూడా పెడతారు. 5th చైర్ పెట్టి వాళ్ళ బ్రెడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దే ప్రే అనమాట. ఏంటంటే వాళ్ళ నమ్మకం ఏంటంటే ఏలియా వస్తాడు మాతో కూర్చుంటాడని. అటుగో ద్వారం తీసాం కదా, దేవుడు ఏలియా వస్తాడు మాతో కూర్చుంటాడు వాళ్ళ నమ్మకం. అంటే అంతలాగా ఏలియా అన్నది టెస్టిఫై చేస్తారు. అలాగ అంత ప్రవక్త అనమాట, అంత ప్రచురించాడు. సో ఇప్పుడు కూడా అతని కోసం చాలామంది ఎదురు చూస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడంటే ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తే ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా ఏలియా 2 రాకడ ముందు వస్తాడని కూడా ఉంటుంది. అలాగే మలకీలో కూడా ఏలియా వస్తాడని ఉంటుంది అనమాట. సో అంత బలమైన ముద్ర చేసిన ఏలియా గురించి ఈరోజు మనం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే, సో దేవుడు ఏలియాని ఏ పరిస్థితుల్లో తీసుకొచ్చాడు అన్న దాని గురించి అనమాట. ఆ పరిస్థితులు ఇప్పుడు చూస్తే చాలా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు రియల్గా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ ఇండియాలో చూస్తే ఆ పరిస్థితులు అయితే మీరు చూస్తారు. బట్ ఆ పరిస్థితులు ఏంటని చెప్తాను, కానీ ఆ పరిస్థితులు జరుగుతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఏలియా గురించి ఏం తెలుసుకోవాలి అని ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాల్సిన లేదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు అని ఒకసారి అతని గురించి తెలుసుకుంటే యూ విల్ బి లైక్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఏలియా అనమాట. దాని గురించి ఏలియా గురించి జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ఏలియా. ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్ వాట్ హీ డిడ్, బట్ ఏ సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చాడు దేవుడు అన్నది అని ఏ టైంలో రంగస్థలం మీద రంగస్థలం అంటే మనకి ఐడియా ఉన్నా? స్టేజ్. ఓకే, సినిమా పేరు చెప్తారేమో నేను అనుకున్నాను, గెస్ చేస్తా ఎవరైనా చెప్తారేమని. స్టేజ్ అనమాట. ఏ టైంలో స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చాడు దేవుడు, ఆ టైము ఆ పరిస్థితులు ఏంటన్నది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లెట్ యు నో దట్స్ వై. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏలియా గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనకి 16 అధ్యాయాలు ఉంటాయండి. 16 అధ్యాయాలు ఏంటంటే మనకి మొదటి రోజులు నుంచి 2వ రోజులు 2 అధ్యాయం దాకా అనమాట మొత్తం. సో 8 అధ్యాయాల్లో ఉంటుంది అనమాట అతని గురించి, ఏలియా గురించి.
మొదటి రాజుల గ్రంథంలో 1వ అధ్యాయంలో కొన్ని వచనాలు చూస్తే దేవుడు పిలిచే సమయానికి లైక్ యూనో ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాము అన్న దాని గురించి ఒకటి అనమాట. బిఫోర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు నో వన్ థింగ్, లైక్ యూనో 1940s ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా? 1940s అని ఏంటనేది? ఓకే, గుడ్. ఓకే, ఇండిపెండెన్స్ డే కదా. అదేవిధంగా ఇజ్రాయిల్స్కి క్రీస్తు పూర్వం 1446 అన్నది ఒక ప్రత్యేకం అనమాట. ప్రత్యేకం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ టైంలో వాళ్ళు ఆ ఎర్ర సముద్రం దాటి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పస్కా పండుగ చేసుకుంటారు. అది ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతారు. అదే అంటారు పస్కా పండుగ అంటే ఇప్పుడు ఫాలో అవుతారు. అది ఇజ్రాయిల్స్ని ఇప్పటికి ఇజ్రాయిల్స్ వారు ఫాలో అయ్యేది. సో ఎందుకు హిస్టరీ చెప్తానంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ లైక్ అది ఫాలో అవుతారు అనమాట. సో అది ఎలాగైతే ఇండిపెండెన్స్ మనకి ఎలాగో ఇజ్రాయిల్స్కి క్రీస్తు పూర్వం 1446 అనేది అంత ప్రాముఖ్యమైన డేట్ అనమాట. వాళ్ళకి ఆ పస్కా వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది ఆ టైంలో. మనకి ఎలా ఫ్రీడమ్ వచ్చిందో ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ వచ్చినట్టు. సో వాళ్ళకి ఏం చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేసినట్టు వాళ్ళని అక్కడ ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత వాళ్ళకి వాగ్దానం చేసినట్టు కానాను దాంట్లో ప్రవేశిస్తారు అనమాట వాళ్ళందరినీ. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కనానా ఉన్నప్పుడు కొందరు న్యాయాధిపతులు వాళ్ళు రూల్ చేస్తుంటారు. న్యాయాధిపతులు ఎవరెవరంటే మొదటి రాజు ఎవరు, అతని పేరు సౌలు. మొదటి రాజు సౌలు. సో అతను 40 years అంతా రూల్ చేశారు. ఈజ్ నాట్ దట్ గుడ్. తర్వాత వచ్చింది దావీదు, ఆయన ఒక 40 years చేసి ఉంటాడు. తర్వాత సొలొమోన్ అనమాట. సొలొమోన్ ఇప్పటి నుంచి అంటే 1970 నుంచి 1930 వరకు అనమాట రూల్ చేశారనమాట. ఈ 1970 నుంచి 1930 రూల్ చేసిన ఈ యొక్క సౌలు యొక్క ఆ యొక్క పరిపాలనే రాజుల యొక్క మొదటి గ్రంథం 1 నుంచి 10 అధ్యాయాలు అనమాట. సో అట్ల గురించి కొంచెం చూస్తే బిఫోర్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఏలియా ఏం జరిగిన పరిస్థితులు, ఏలియాని దేవుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు, ఆ పరిస్థితుల గురించే ఇవి కొన్ని మనం రాజుల గ్రంథం గురించి మాట్లాడాం. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ అధ్యాయంలో ఏంటంటే ఇలాగ జస్ట్ మా వైఫ్కి ఏంటంటే మా వైఫ్ నాకు టైం దొరకదు నాతో మాట్లాడేది. సో దే విల్ టాక్ అట్ ఓన్లీ వన్ టైం అట్ midnight 12 o'clock ఉన్నాడు. షీల్ వేక్ మీ అప్ అండ్ షీల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. జస్ట్ రియల్, ఐమ్ సేయింగ్ రియల్. నేను అది చేయమన్నాను, ఎందుకు మర్చిపోయావు, ఇది చేయమని ఎందుకంటే ఐ కెనాట్ ఎస్కేప్ అట్ ద టైం. ఐ కెనాట్ ఎస్కేప్, రైట్? సో ఐ కెనాట్ గో ఎనీవే. అదేవిధంగా దావీదు కూడా ఏదో ప్రశాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు ఆవిడ భార్య బెత్షెబా వస్తారనమాట. ఈ ఆల్సో కెనాట్ ఎస్కేప్ అట్ ద టైం. దట్స్ ఎందుకు తెచ్చిన సిచ్యువేషను, అతను ఏదో ప్రశాంతంగా రిలాక్స్ అవుతుంటాడు. బెత్షెబా వచ్చి బాబు గారు నీతో మాట్లాడాలంటే ఈ కెనాట్ ఎస్కేప్ కదా, ఎందుకంటే ప్రశాంత్ కూర్చొని నేను వర్క్ చేస్తున్నాను, నేను బిజీగా ఉన్నాను చెప్పలేడు. సింపుల్ కదా అది విషయం. సో బెత్షెబా ఎందుకు వచ్చిందంటే అప్పుడు అదే నాతన్ నా దగ్గరకు వచ్చాడు, ఎవరినో రాజుని చేస్తున్నావు అంటే కదా, ఎవరినంటే అబిజాని రాజుని చేస్తున్నావు కదా, మీరు నాకు ప్రామిస్ చేసిన విధంగా సొలొమోన్ కింగ్ ఏం చేస్తానంటే కదా, మరి చేయట్లేదు ఏంటి అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ తోటి వస్తుంది. అప్పుడు నాతను కూడా వచ్చి సర్దుమణిగిన తర్వాత ఓకే అని చెప్పేసి సొలొమోన్ని రాజుగా ప్రకటిస్తారన్నమాట. అది మొదటి గ్రంథం. సో రెండో గ్రంథం ఏంటంటే దావీదు సొలొమోన్కి, అదే దావీదు చివరి రోజులు అనమాట. అంటే మనోడికి వయసు అయిపోయి మనకులాగే ఏం కాలేదు, ఇంకేం చేస్తారులేండి అట్లా. కానీ ఆ టైంలోనూ సొలొమోన్తో మాట్లాడుతానమాట. సొలొమోన్కి వార్నింగ్ ఇస్తారు, కైండ్ ఆఫ్ వార్నింగ్. అది వార్నింగ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ గాడ్ అని. ఎందుకంటే మన పితరులు ప్రార్థించిన విధంగా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మనల్ని అది మర్చిపోయినట్టే తీసుకొస్తారు కదండి, ఐగుప్తుల నుంచి తీసుకొస్తారు కదా, ప్రేయర్ చేసిన ఐగుప్తులను తీసుకొస్తారు కదా. గాడ్ మన పితరుల యొక్క ప్రార్థన వెళ్ళి అక్కడ మనందరూ బాధపడుతుంటే తీసుకొచ్చి కాలం తీసుకొచ్చి మనందరికీ ఇవన్నీ ఇచ్చి మనల్ని ఎంతగా చేశాడు. సో యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ గాడ్ అని వార్నింగ్ ఇస్తారు. యూ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని వార్న్ చేస్తారు. అది సెకండ్ అధ్యాయం. థర్డ్ ఏంటంటే సో సొలొమోన్ అని చెప్తారు కదా, అప్పుడు వార్న్ చేసిన తర్వాత దావీదు మహారాజు చనిపోతే అప్పుడు సొలొమోన్ ఏంటంటే యాజ్ ఏ డాడ్, అంటే డాడ్ వార్న్ చేసిన తర్వాత, అంటే డాడ్ చెప్తే వింటారు కదా, డాడ్ వార్న్ చేసిన విధంగా అతను ప్రేయర్ చేస్తే అప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతారు అనమాట. థర్డ్ అధ్యాయంలో
దేవుడు ప్రత్యక్షమైతే నీ యొక్క దైవభక్తి నేను ఇచ్చాను, నీకు ఏం కావాలో కోరుకుంటాడు. ఏం కావాలో కోరుకుంటే అప్పుడు సొలొమోను బాగా ఆలోచించి డబ్బు అయితే కొండలు ఉండిపోద్ది, ఏవైనా కొండలు ఉండిపోతాయి, ఏది ఉండదు కదా, ఇన్ని ఉండవు. అందుకని జ్ఞానాన్ని అడుగుతాడు. సో ఆ యొక్క థింకింగ్కి గాడ్ మెచ్చుకుని ఓకే నీకు కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను పో అన్నాడు. సో అది 3వ అధ్యాయం. సో 4వ అధ్యాయం అంటే జ్ఞానం వచ్చింది కదా సొలొమోనుకి, ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శిస్తారనమాట. ఎలా ప్రదర్శిస్తారంటే అక్కడ ఒక చిన్న బిడ్డ ఇష్యూ అయితే లైక్ ఇద్దరు మదర్స్ ఒక బిడ్డ కోసం కొట్లాడుకుంటుంటే హిల్ సాల్వ్ దట్ ఇష్యూ. అప్పుడు సాల్వ్ చేసినప్పుడు అంటే అందరూ ఇతను మెచ్చుకుంటారు, ఓకే ఇతను మంచి జ్ఞాని అని చెప్పేసి బాగా మెచ్చుకుంటారనమాట. అది జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శిస్తారనమాట అక్కడ. సో జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని బాగా ధనాన్ని సంపాదిస్తారనమాట. ఎలాగ బాగా డబ్బు ఇది అడ్డదొరలే కలగంటే సో అతని జ్ఞానాన్ని మెచ్చి అందరూ డబ్బులు ఇవ్వటం. సో అదేవిధంగా అతను మంచి నీతిని కూడా సంపాదిస్తాడు ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించడం వల్ల. అది 4వ అధ్యాయం. 5వ అధ్యాయం ఏంటంటే సో నా గాడ్ ఇన్ని చేశాడు కదా, నన్ను ఎంతగా హెచ్చించేస్తున్నాడు కదా, నీ గాడ్ కదా ఏదో ఒక చేయాలని ఒక తపన ఉంటాడు అనమాట సొలొమోను. సో తపంటే ఉండాలి ఏం చేయాలనుకుంటాడంటే ఒక మందిరాన్ని కట్టాలని తలవేస్తాడు. ఆల్రెడీ దావీదు ఆల్రెడీ అన్ని మెటీరియల్స్ అన్నీ సంపాదించాడు, కట్టలేదు అంతే దావీదు. సో అతనికి కాలింగ్ లేదనుకోండి, మనకు అలా కొన్నిసార్లు ఉంటారు కదా. సో అవన్నీ ఆల్రెడీ ఉంటే అవన్నీ తీసుకుని సొలొమోను మందిరాన్ని కట్టాలని పూనుకుంటాడు అనమాట. సో మందిరాన్ని పూడుకోవాలన్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఒక ట్విస్ట్ ఏంటంటే మందిరాన్ని కట్టాలంటే కరెక్టే, మందిరాలు కట్టాలనుకున్నప్పుడు అందరిని పిలిచి నాకు ఇలాగ ఉండాలి, ఇది ఒక దేవాలయం, సో ఎంత పవిత్రంగా కట్టాలి, ఎలా కట్టాలి అన్నీ చెప్తారనమాట. అలాగే ఒక కండిషన్ పెడతాడు. ఏంటంటే కండిషను శుద్ధుగా సౌండ్ రాకూడదు అన్నట్టుగా ఒక కండిషన్ పెడతాడు. అది సాధ్యం కాదు కదా, శుద్ధులతో అదే మన బబులు ఇప్పుడు వాయిస్తున్నప్పుడు సౌండ్ రాకుండా వాయిస్ ఎలా కొట్టలేడు కదా. సో అలా చేయమన్నప్పుడు అందరూ ఆలోచిస్తారు ఎలా చేయాలని. అప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగంటే ఓకే మందిరం ఎక్కడ ఉందనుకోండి, ఒక 6 కిలోమీటర్లు ఎక్కడో ఒక కార్ఖానా అక్కడ నిర్మించుకుని వాళ్ళకి ఎంత సైజెస్లో ఏమేమి కావాలనేది అక్కడ తీసుకొచ్చి జాగ్రత్తగా పెట్టేవారంట. ఆ విధంగా ఒక మందిరం నిర్మించారన్నమాట యాజ్ పర్ సొలొమోన్ అనమాట ఆర్డర్స్. అది 5వ అధ్యాయం. సో 6వ అధ్యాయంలో ఒక విషయం మాట్లాడుకుందాం అండి. ఆరోజుల్లో 1వ వచనం ఏంటంటే, అయితే ఇజ్రాయేల్లో ఐగుప్తు దేశం నుంచి బయలుదేరి వచ్చిన 480 సంవత్సరములు మందు అనగా సొలొమోను ఇజ్రాయేల్ ఏలిన 4వ సంవత్సరం మందు జీపను 2వ మాసమున అతడు యెహోవా మందిరాన్ని కట్టని ఆరంభించను. సో మీకు ఇందాక చెప్పని చూస్తే డేట్స్ లైక్ 1917, 1906 అనే రాజు పరిపాలన చెప్పాను కదా. సో ఇవన్నీ ఈ ప్రకారం చూసుకుంటే అనమాట ఆ డేట్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్గా. మన 1970 నుంచి 1930 దాకా, సో అట్లీస్ట్ 4 years తర్వాత చూసుకుంటే ఈ డేట్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి. సో ఆ విధంగా అంటే మనం ఏదో కల్పితంగా చెప్పినట్టు కాదు ఇదంతా. సో ఇజ్ ఇట్ ట్రూ? అందుకే నేను ముందేం చెప్పానంటే బైబిల్ అనేది నిజమైన స్టోరీస్. అందుకే ఇవన్నీ డేట్స్ మనం ఏదో జస్ట్ ఇక్కడ ఒకటి అంకేసి అక్కడ వేసి మ్యాప్ చేసుకొచ్చి ఏదో మన రాష్ట్రంలో కోడింగ్ ఏదో లింక్ ఎల్సీఫ్లతో కాకుండా ఇది నిజంగా జరిగిన స్టోరీ. అందుకనే వీ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. సో దానికోసం అడ్జస్ట్మెంట్ కదా. సో అది అయిన తర్వాత సో అప్పుడు 6వ వచనంలో అదే 1960లో మందిరం కట్టడం ప్రారంభించారట. సో 7వ వచనం ఏంటంటే సొలొమోను ఆల్రెడీ వచ్చి 13 ఏళ్ళు 14 ఏళ్ళు అవుతుంది అనుకుంటా ఆ టైంకి. సో అప్పుడు నేను ఎలాగ మందిరాన్ని కట్టిస్తాను కదా దేవుడికి అని చెప్పేసి అతనికి యొక్క ప్యాలెస్ని కూడా కట్టించుకుంటాను అనమాట. 7వ అధ్యాయం అది సింపుల్. అదే ఐ డోంట్ వాంట్ కోయిన్సిడెన్స్ దట్ 8వ దగ్గర ఒక ప్రాముఖ్యమైన పని చేశారన్నమాట. ఏంటంటే అది మందిరంలోనికి ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఒక ప్రాముఖ్యమైన పని చేశాడు. జస్ట్ ఏం లేదు కానీ మందసాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తాను అనమాట.
మందసం ప్రతిష్ఠ. మందసం అంటే ఇది జస్ట్ ఒక చెక్క పెట్టలా ఉంటుంది, స్క్వేర్ బాక్స్ లాగా ఒక బంగారు పోతుంటుంది. దాంట్లో ఏముంటాయంటే 10 ఆజ్ఞలు, లైక్ మన్న, హారోను కర్ర, అంటే జస్ట్ సింపుల్ అనమాట. బట్ అది చాలా పవిత్రమైనది అనమాట. సో దాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు అనమాట. ఇక్కడ 8వ అధ్యాయంలో ప్రతిష్ఠించడం అంటే లైక్ సింపుల్గా పెట్టేసాను కదా. మనం కూడా అనుకుంటాం కదా, మనం కూడా, నేను ఎవరిని పాయింట్ చేయట్లేదు కానీ మనం కూడా ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకుంటాం దేవుని కోసం అని చెప్పేసి. ఆల్ వర్క్ ఫర్ గాడ్ అని, ఐల్ డూ వాట్ ఎవర్, లైక్ ఎన్ని వచ్చినాయి, ఎంతమంది ఏదనుకున్నా ఆల్ వర్క్ ఫర్ గాడ్ అని మాత్రం ప్రతిష్ఠించేసుకుంటాం. బట్ అది ప్రతిష్ఠించుకోవడం కాదు. అంటే ప్రతిష్ఠించుకోవడమే. నేను ఎలా చెప్దాం అనుకున్నానంటే, అలా ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు మనం యూ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ అదర్ రౌట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు ఇప్పుడు చూసారా, మన క్రిస్టియన్ సాంగ్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నప్పుడు దాంట్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. దే విల్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్ లైక్ యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ మూవీ, సమ్ పీపుల్ సే నో. అది ప్రతిష్ఠించుకోవాలంటే నా యొక్క దాన్ని ఓన్లీ దేవుని కోసం యూజ్ చేస్తానని ప్రతిష్ఠించుకోవడం. కొంత ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఉంటారు, దే డోంట్ కేర్ అనమాట. ఎక్కడ చేస్తారు, అక్కడ చేస్తారు, అక్కడ చేస్తారు, ఇక్కడ చేస్తారు. నేను ఎవరి పాటు చెప్తున్నా, అది ప్రొఫెషనల్. ప్రతిష్ఠించుకోవడం వేరు, ప్రొఫెషనల్ వేరు. సో ఇప్పుడు వచ్చి మాట్లాడేసి ఏదో కాదు. ప్రతిష్ఠ వచ్చుకోవాలంటే ఆల్వేస్ గివ్ యువర్ హార్ట్ టు గాడ్, యూ వర్క్ ఫర్ గాడ్, అంతే. నో అదర్ థింగ్స్ కమ్ టు యువర్ మైండ్. దాన్ని ప్రతిష్ఠించుకుని, ఆ ప్రతిష్ఠించి నువ్వైతే ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నావో ఆ విధంగా బతకాలి దేవుడి కోసం ఉండేది. అది ప్రతిష్ఠించుకోవడం. ఆ విధంగా ఒక రూల్ తీసుకొచ్చిందన్నమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే అది 8వ అధ్యాయం. సో 9లో చూసుకుంటే ఓకే. సో ఎలాగైతే 3వ అధ్యాయంలో దేవునితో సొలొమోనుతో మాట్లాడాలో, అలాగే 9వ అధ్యాయంలో కూడా రెండోసారి సొలొమోనుతో మాట్లాడతాడు అనమాట. సో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తాడు ఏమంటే, మనం నువ్వు కట్టించిన మందిరం చాలా బాగుంది, ఐ లైక్ ఇట్ అని. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ ఆ మందసం నువ్వు ప్రదర్శించగా వెరీ లైక్ మచ్, నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నువ్వేం చేసినా నేను వింటాను, బికాస్ ఐ లైక్ దట్ మోర్ అన్నట్టుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు గాడ్ ఎవరికి, సొలొమోనుకి. బట్ అక్కడ వార్నింగ్ కూడా ఇస్తాడు. ఆ వార్నింగ్ ఏంటంటే నాట్ ఫర్ ఎవర్ అని. అదేంటి అన్నట్టుగా ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు. నాట్ ఫర్ ఎవర్ అని ఎందుకంటే ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు. ఐ డోంట్ నో, మీకు వచ్చిందో లేదు కానీ మీకేమైనా వచ్చిందా? నో. ఓకే. సో అక్కడ అంత లైక్ చేస్తున్నప్పుడు నాట్ ఫర్ ఎవర్ అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే, దేర్ ఈజ్ ట్విస్ట్. సింపుల్ ఏంటంటే కనెక్షన్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ విత్ యూ అండ్ గాడ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, నేనేదో లైక్ ప్రే చేసుకుని, నేను ప్రే చేసుకున్నాను కదా, ఐఎమ్ గుడ్ అండ్ టుమారో ఆల్సో ప్రే గుడ్, బట్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐల్ మేక్ సమ్ రాంగ్ థింగ్స్ అంటే నో, దట్స్ ఏ బ్రేక్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ యూ అనమాట. సో ద కనెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు ఆల్వేస్ హ్యాస్ టు బి దేర్. ఓకే, అంటే నేను ఈరోజు చేసుకున్నాను, ఓకే, గాడ్ నేను చూశాడు, రేపు నన్ను ఎలాగో ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాడు అంటే నాదనమాట. సో అలాగే నేనేంటో మంత్లీ వన్స్ వెళ్తున్నాను, ఏదో చేస్తున్నాను దేవుడి కోసం, దట్ డన్ అంటే దట్ ఫర్ నాట్ ఫర్ డన్ ఫర్ హోల్ మంత్ అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ మంత్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ ఫర్ ఎవర్ అని అలా మనం ఆ థింకింగ్లో ఉండకూడదు. ఏంటంటే ఏ రోజుది దానికి అంతే సింపుల్. ఈ రోజు తినాలంటే రేపు అంటే అంతే కదా, ఈరోజు బిర్యానీ అంటే రేపు అదే తింటావా, తినం, ఇది రోజు ఉన్నదే తినం. సో నేను ఇప్పుడు చేశాను కదా 10 రోజుల దాకా అంటాను, ఉండదు. ఏ రోజు దాదు అనమాట. ఏ రోజు భక్తి దేవునితో కనెక్షన్ ఆ రోజే. అంతేగాని రేపు నిన్న చేసిన కదా ఈ రోజైనా చేసుకుని, అంటే ఏమైనా తిట్టేసి కొట్టేసి నా ఇష్టం మాట్లాడేసి నెక్స్ట్ డే వచ్చి అంటే గాడ్కి అది కాదు. గాడ్ హీ డోంట్ లైక్ ఇట్. సో అందుకని చెప్పేసి గాడ్ వార్న్ చేస్తాడు. నువ్వు అన్నీ చేసావు, నాకు నచ్చింది, ఓకే, బట్ నాట్ ఫర్ ఎవర్ అని. నాట్ ఫర్ ఎవర్ అని ఎందుకు అన్నాడంటే దీనికోసం అనమాట. నువ్వు ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉంటావు అంటే, నువ్వెంత జ్ఞానివి, నువ్వెంత ఎలాగ ఉంటే, నువ్వు ఎల్లకాలం అలాగ ఉంటే ఐమ్ ఓకే, ఐమ్ విత్ యూ. ఇఫ్ యూ చేంజ్ అట్ ఎనీ టైమ్, యూ అండ్ మీ, నువ్వెవడో నాకు తెలియదు అన్నట్టు. సింపుల్. లైక్ మా ఆవిడ అప్పుడప్పుడు అంటుంది అతడు, సింపుల్ చిన్న ఒకటి వచ్చేసినప్పుడు పెట్టేస్తుంటుంది మా ఆవిడ అప్పుడప్పుడు. సో అది మనకి కనెక్షన్ అనమాట.
అదే నేను ఎందుకు అంటే ఎవరిని కించపడతాను కానీ ఎందుకు వేరే రాసుకున్నాను కానీ అది ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ దట్. మళ్ళీ దే విల్ ఫీల్ సంథింగ్ సింపుల్. ఎందుకంటే అనుకున్నాను నేను ఏదో అనుకునే, అంటే నేను భయపడితే క్రిస్టియన్ అని అనుకోండి చాలామంది చెప్తుంటారు. అయితే నువ్వు క్రిస్టియన్ అయితే నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చా? కాదు కదా. సో క్రిస్టియన్ అయితే ఓకే, నేను క్రిస్టియన్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎద పని చేశాను, అప్పుడు అంటే ప్రే చేసుకున్నాను, అది కాదు కదా. సో అంటే మనం ఎందుకులేండి టాపిక్ ఇంకా అక్కడితో ఆపేద్దాం. సో అంటే మీకు అర్థమైతే చాలు, అంతే సింపుల్. అంటే దేవుడితో ఉన్న సంబంధం ఏ రోజు ఆ రోజుదే. దేవుడు మీకు నెక్స్ట్ డే ఎలాగైతే ఇస్తున్నాడో హీ వాంట్ దట్ కనెక్షన్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్, అంతే సింపుల్. ఇంకా 10వ అధ్యాయంకి వస్తే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే, ఇప్పుడు ఈ యొక్క సొలొమోను యొక్క ఈ జ్ఞానం ద్వారా ఏమైందంటే ఒక ఎవరెస్ట్ మౌంటైన్ లాగా వ్యాపించింది అనమాట. అంత హైకి వెళ్ళిపోయాడు. ఎలాగంటే అతని యొక్క జ్ఞానం బట్టి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అనమాట సొలొమోను మంచి జ్ఞాని అని. అప్పుడు ఆ టైంలో ఎవరంటే మన సేబా దేశపు రాణిని ఆవిడ కూడా తెలుస్తుంది, ఆవిడ కూడా వస్తుంది అనమాట. సేబా దేశపు రాణి వచ్చి కొన్ని రోజులు సొలొమోన్ తోటి ఉండి షీ అనమాట వాట్ హీస్ డూయింగ్. అప్పుడు అతను చేసిన ప్రతి కార్యాలు చూసి ప్రతి దాన్ని చూసి కొన్ని బహుమతులు ఇచ్చి అతను బోల్డ్ ఇచ్చిందనమాట. సో హీ గాట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. అతని యొక్క జ్ఞానంతో హీ గాట్ లాట్. ఓకే, అంత ఇదైపోయాడు. ఎప్పుడు 10వ అధ్యాయం. సో 11వ అధ్యాయం అంటే చిన్న జరిగిందన్నమాట. చిన్నది ఏంటంటే చిన్నది కాదులే, కొంచెం మంచిదే జరిగింది. ఏంటంటే పతనం మీరు ఒక ద్వితీయోపకాండం 17 చూస్తే సింపుల్గా ద్వితీయోపకాండం 17 చూస్తే, తన హృదయం తొలుకోకున్నట్లు అతడు అనేక స్త్రీలను వివాహము చేసుకునకూడదు. అది దేవుని రూల్. అది దేవుని రూల్ యాక్చువల్గా ద్వితీయోపకాండంలో. అదేవిధంగా 11వ అధ్యాయంలో 3వ వచనం చూస్తే, అతనికి 700 మంది కుమార్తెలైన భార్యలను 300 మంది ఉపపత్నులు కలిగి ఉండేది. అతని భార్యలు అతని హృదయంలో త్రిప్పివేసిరి. సింపుల్. సో దేవుడు ఆల్రెడీ ఐ డోంట్ నో లైక్ సొలొమోన్ అంతమంది మనం ఒకరిని వెళ్ళకపోతున్నాం కదా. ఐ డోంట్ నో లైక్ జస్ట్ ఐమ్ థింగ్ లైక్ యూనో అంత జ్ఞాని కూడా. సో అంటే ఈ గాడ్ సో అంత జ్ఞాని కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి పడిపోతారనమాట. ఎంత జ్ఞానియో చూడండి. అలాంటిది మనం ఎంత సార్, మనకేం లేదు అసలు, అంతలో 1% కూడా మనకు ఉండదు. సింపుల్. సో ఏంటంటే అతని యొక్క దేవుని యొక్క కమాండ్మెంట్స్ని అతిక్రమించాడు. సో అదే 11వ అధ్యాయంలో ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క అతిక్రమణ వల్ల అతని పతనం స్టార్ట్ అయింది. సో అది 11. సో ఇంకేంటంటే 11:6 కూడా చూస్తే, సో ఈ ప్రకారము సొలొమోను యెహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడిచి తన తండ్రి అయిన దావీదు అనుసరించినట్లు యథార్థ హృదయంతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు. అప్పటికే 2వ అధ్యాయంలో దావీదు అప్పటికే సొలొమోను చెప్తాడు, యూ హ్యావ్ టు బీ విత్ గాడ్ ఆల్వేస్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ అని చెప్పి వార్న్ చేశాడు. ఎందుకంటే దావీదు ఆ సిచ్యువేషన్ నుండి వచ్చాడు. హీ నోస్ లైక్ యూనో మీకు తెలిసింది కదా, దావీదు కూడా చేయని పని చేయకుండా ఏదో చేయకూడని పని చేస్తే హీ ఆల్సో హ్యాడ్ ఇష్యూ. బట్ దేవుడి ముందు ఆ తప్పును ఒప్పుకొని హీ కరెక్టెడ్ హిస్ పాత్, దెన్ హీ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ లైక్ టిల్ అండ్ హీ వాజ్ విత్ గాడ్, రైట్. అదే ఐ థింక్ దావీదు కూడా తెలుసు ఆ విషయం. ఓకే, ఐ థింక్ అంటే ఇక్కడ ఎలా చెప్తానంటే ఎవరు అంటే దావీదు తెలుసు కాబట్టి హీ ఆల్రెడీ వాంట్ సొలొమోన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఐ ఆల్రెడీ వెంట్ టు దిస్ పాత్, నౌ ఐ కరెక్టెడ్ మై సెల్ఫ్, సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. హీ వాంటెడ్, బట్ సొలొమోను అతి జ్ఞానంతో అప్పుడు అక్కడ చిన్నగా తప్పిపోతాడు అనమాట. అంత జ్ఞానవంతుడు
చిన్న అధిజ్ఞానంతో తప్పిపోతాడు. ఎక్కడ 11వ అధ్యాయం 6వ వచనం నుంచి అనమాట. అప్పటి నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే ఇజ్రాయెల్ 2 ముక్కలుగా మారిపోద్ది. అందుకే అవేదలని దైవజనులు వస్తారు. 14వ వచనంలో ఇజ్రాయెల్లో విచ్చలవిడిగా విగ్రహార్థం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సో విగ్రహార్థం జరిగినప్పుడు ఇంకేంటంటే ఇజ్రాయెల్ అందరూ క్రీస్తుని మర్చిపోతారు. యేసు క్రీస్తుని మర్చిపోయి బయలు దేవతలని పూజించి ప్రారంభిస్తారు అన్నమాట. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఏలియా వస్తారన్నమాట. సో ఇప్పుడే నేను ఇందాక చెప్పింది ఏలియా గురించి మనం మాట్లాడంటే 17 ఒక చిన్న అతను ఒక 17లో మాట్లాడడం సరిపోద్ది ఏ టైంలో వచ్చాడు అనేది. సో ఏలియా అంటారు. ఏలియా ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన ఏ సిచ్యువేషన్స్ అని చెప్పాను గుర్తున్నాను ఇందాక ఏ సిచ్యువేషన్లో దేవుడు రంగస్థలం చేయించాడు ఏలియానంటే దేర్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు అవే సిచ్యువేషన్స్ మన ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి. నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు దట్ ఇన్ డెప్త్. సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే మనం మనిషిని మనిషిగా చూడటం మానేద్దాం. మనిషిని మనిషిగా చూడలేదు. ఎవరి ఇష్టాలు ఓకే, ఎవరి ఇష్టాలు వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ ఒపీనియన్స్ కదా. ఆ ఒపీనియన్స్ లేదు ఇప్పుడు. సో ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడైతే యేసు ప్రభువుని వదిలేసి వీళ్ళందరూ బయలుదేవతలు పూజలు ప్రారంభించారో సేమ్ సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది ఇండియాలో కూడా. I heard that a lot of news like they're forcing to change ఇంకెందుకు లేకనా అవన్నీ. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్నమాట. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ని మనం జీసస్ కూడా మన క్రిస్టియానిటీ అనేది నా ప్రకారం ఇట్స్ నాట్ ఎ క్యాస్ట్. ఓకే, ఈవెన్ దేవుడు కూడా మన క్యాస్ట్ని పెట్టలేం. మనం పెట్టుకుని మనల్ని మనం పాడు చేసుకున్నది అది. మనల్ని మనం పాడు చేసుకున్నది అది. ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతున్నాం, అలాగే పోతున్నాం. వీఆర్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ మడ్ అనమాట. సో ఆ మడ్ ఉంటుంది, ఇసుకలో కాల్ పెడితే ఇంక దిగిపోతాం కదా. ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్, రైట్? వీఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ రైట్ నౌ. ఇండియా ఆల్సో ఇట్స్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. ఆ సిచ్యువేషన్లో వెళ్తుంది ఈ మన ప్రస్తుతం పరిస్థితులు కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఇప్పుడే నేను ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఎలియా అనమాట. ఎలియా గురించి ఆ పరిస్థితిలో ఇప్పుడు మనకి ఇండియా చెప్తాం కాబట్టి. సో ఎలియా ఏం చేశాడు ఆ స్థితిలో? అందరూ భయపడుతున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ బయలుదేవత అప్పుడు ఇజ్రాయెల్లో బయలుదేవతలు ప్రతి వాళ్ళు భయపడుతుంటారు అనమాట, ఇజ్రాయెల్స్ అందరూ. సో అందరూ భయపడి ఆ బయలుదేవతను పూజిస్తున్నప్పుడు దేవుని శక్తిని ప్రపంచంలో చూపుతున్న వ్యక్తి ఒక ఎలిజా ఎట్ ద టైం అనమాట. ఏలియా ఏం చేశారంటే అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక సవాల్ విస్తుంది కదా, ఐ మీన్ మంట తీసుకొస్తానని 400 బయలు వ్రతుల ముందు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కళ్ళకు చూపించాడు ఎవరు నిజమైన దేవుడు అని. సో అంత గట్స్ ఏలియా అనమాట. సో ఎంతమంది ఉన్నా కానీ దేనికి భయపడ్డాడు? దేవుడు చెప్పమనేది చెప్తాడు, ఏం చేయమంటే అదేనే చేస్తాడు. ఈ కెనాట్ గో విత్ అదర్ థింగ్స్ అనమాట. ఈ ఆల్వేస్ లిజన్ గాడ్ అనమాట. అందుకే గాడ్ అంతలా హెచ్చించాడు ఎలియాని. సో ఏంటంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ చూసి ఏలియాకి మనసు విరిగిపోయి ఏం చేశారంటే కొన్ని ప్రార్థన చేసి కరువుని రప్పించని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తే 3.5 years వర్షం చుక్కకుండా పడలేదంట ఇజ్రాయెల్. అంత మంచి ప్రవక్త. సో ఆ ప్రవక్తే మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తే 3.5 సంవత్సరాలు మళ్ళీ చుక్కాకుండా మళ్ళీ అంత వర్షం కురిసిందంట అక్కడ. సో సిచ్యువేషన్ ఈ విధంగా చెప్తున్నట్టు అక్కడ ఏలియా అంత మంచి ప్రవక్తని దేవుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే నా ప్రజలు కుమారులు బిడ్డలు తప్పిపోయారు, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ దెమ్ అన్నట్టు అనమాట. ఆ విధంగా ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకొచ్చింది ఒక ఎలీజా అనమాట. ఈ ఎలీజా ద్వారా మళ్ళీని వాళ్ళందరినీ మార్చాలనేది దేవుని ఉద్దేశం. ఆ విధంగా ఇందాక కదా ఏలియాని అనుసరిస్తే మనకేంటనే కదా మనం ఏలియా లాగా బిహేవ్ చేయగలమా ఉన్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి. కెన్ వి టాక్? ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ. ఓకే, అట్లీస్ట్ కెన్ వి ప్రొక్లైమ్? ఐ డోంట్ నో. ఇదే ఇన్సిడెంట్ లాస్ట్ కాశ్మీర్లో కూడా కాశ్మీర్ జరిగింది కదా. సో అందరూ
హిందూస్నే అంటున్నారు కానీ దాంట్లో క్రిస్టియన్స్ కూడా ఉన్నారంట. మా వైఫ్ చెప్తే తెలుసు, నాకు తెలియదు. క్రిస్టియన్ కూడా ఉన్నారంట, బట్ దే నెవర్ టాక్ అబౌట్ క్రిస్టియన్. దట్ సిచ్యువేషన్ అయితే క్రిస్టియన్ నో, బట్ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ నో. నేను ఆ విషయాన్ని అయితే నేను ఖండిస్తాను. ఎందుకంటే మనిషి నేనన్నది మనిషిని మనిషిలాగా లవ్ చేయాలనేది ఎవరైనా మనిషే. బట్ ఓన్లీ సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ ఒకరికే కదా అందరికీ జరుగుతుంది అక్కడ. బట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో. అదే సిచ్యువేషన్ ప్రవీణ్ పగడాలుగా జరిగింది. నో బడీస్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అదే సిచ్యువేషను ఎక్కడ అది కొన్ని ఊర్ల మీద కొందరు తిరగబడి చేశారు కదా క్రిస్టియన్స్ మీద. నో బడీ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్. సో ఐ డోంట్ నో, లైక్ యూనో ఈ సిచ్యువేషన్లో కొన్ని జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నేను అంటే మనం ఏలాగా ప్రవర్తించి ప్రార్థించగలమా, మనం అలాగా దేవుని నిజమైన యేసు ప్రభువు నిజమైన దేవుడని మనం స్టాండప్ ఇవ్వగలమా? I think we need to check, like, I just want to introduce Elia in that situation to support, be like a Elia. ఒక అభిప్రాయంతో నేను ఆ సిచ్యువేషన్ అందుకే నేను ఐ వాంట్ పాయింట్ అండ్ దెన్ చేయాలనేది ఏలియా యొక్క లాగా మనం కూడా నిలబడాలనేది అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంకేంటంటే కొంచెం సో అక్కడ ఉన్న ఆ టైంలో కూడా 7,000 మంది నిజమైన దేవుని ప్రవక్తలు ఆహాబుకు భయపడితే ఒక ఏలియా ఒక్కడే ఎదురించి దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పాడు. He don't care like how many are there. Like it is a kind of one-man army to proclaim word of God. అలాగే దేవుని కోసం చాలా మంది సంపాదించాడు. దేవుని చెప్పమనివే చెప్పాడు. దేవుని మహిమను ఇజ్రాయెల్ కళ్ళకి చూపించాడు అన్నమాట. సో యా, ఐ వాంట్ as a Christian, I'm saying it's not a caste. As a Christian, we have to love each other. No matter who are there, love, at least love. That's it. అంతేగాని మనం ఏదో ఆలోచించుకుని ఇచ్చేయకుండా we have to love and stand against that situation like Elia. Thank you. థ్యాంక్ యూ రవి గారు, మంచి వాక్యం అందించినందుకు. మన జీవితంలో మరి చాలామంది దేవుని వాక్యం తెలిసిన వారు కూడా దేవుని కొరకు నిల్చోవాలంటే మరి లోకపు యొక్క పోకడలను ఫాలో అవుతూ తప్పిపోతున్న పరిస్థితులు ఎన్నో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏంటంటే దేవుని కొరకు నిల్చుంటున్నామని చెప్పుకోవడము, అదేవిధంగా లోకపు సంబంధమైన ఆశల వైపు పరిగెత్తడం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. మరి 2 పడవల పైన ప్రయాణం లాంటి పరిస్థితులను మనం క్రైస్తవులు ఈ రోజులలో ఉంటున్నారు. మరి నిజంగా ఏలియా గారు అయితే దేవుని యొక్క వాక్యమును అనుసరించి ఆయన దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో దాని కొరకు తనను తాను మరి ఎంతగా తను దేవుని కొరకు రోషం కలిగి జీవించినాడో, ఎక్కడ మరి కాంప్రమైజ్ కాకుండా, తగ్గించుకోకుండా. అదేవిధంగా మరి ఆ 450 మంది బయలు ప్రవక్తలను చంపిన తర్వాత ఆయన నార్మల్ వ్యక్తి. జెజబేల్ యొక్క మరి ఆమె తెల్లారి మరుసటి రోజు చంపేస్తుందనే భయంతో దాచుకున్న ఆ వ్యక్తి. కానీ దేవుని యొక్క పని చేశాను గర్వంగా, తృప్తిగా, ఎక్కడ మార్పు లేకుండా నేను పని అయితే చేశాననే తృప్తి ఆయన యొక్క పనిలో మనం చూడగలుగుతున్నాం. అలాంటి అంటే కాంప్రమైజ్ కానీ మన జీవన విధానము కొరకు మనం అందరం ప్రయత్నించాల్సిందే. అంతేగాని మరి ఇప్పుడు వీళ్ళతోటి స్నేహంగా ఉంటే, మరి వీళ్ళతోటి మంచిగా ఉంటే పర్వాలేదు, క్రైస్తవులే కదా, వీళ్ళతోటి మంచిగా ఉంటే వీళ్ళు క్రైస్తవులే కదా, మరి అందరితోటి ఉంటే మజ్జిగ పల్సన్ అవుతుంది.
అందరితోటి మంచిగా ఉంటే మజ్జిగ పలసరం అవుతుంది. నిన్ను నువ్వు ప్రత్యేకించుకోవాల్సిన పరిస్థితి, నువ్వు దేవుని కొరకు నిలబడిన వ్యక్తిగా నువ్వు కనపరుచుకోలేకపోతే ఎప్పటికి కూడా నువ్వు దేవుని ప్రకటించలేవు. అది చాలా ముఖ్యం. లేదా దేవుని కొరకు నిల్చోవడం అనేది కొందరు ఈ మధ్య ఏమంటున్నారంటే సూపర్స్టిషియస్, లేకపోతే ఏమంటారు ప్రత్యేకమైన వర్డ్, హై స్పిరిచువల్, అట్లాంటి కేటగిరీ క్లాసిఫికేషన్స్, స్పిరిచువల్ ప్రైడ్, ఇట్లాంటి ట్యాగ్స్ మనకు ఈజీగా వేస్తున్నారు. బట్ దేవునికి తెలుసు, దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించగా నిలబడి మాట్లాడడం అనేది చాలా ముఖ్యము. దాని కొరకు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కావాల్సిన పని లేదు. మనం కనీసం మన జీవన విధానంలో కనీసం అది. కాబట్టి మనం దేవునికి లెక్క చెప్పుకునేటప్పుడు మనకు ఆ ధైర్యం ఉంటుంది, నేను ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అయ్యాను దేవా అని చెప్పేసి. ఆ ధైర్యం మాత్రం కోల్పోకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నది. మరి ఏలియా గారు అయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనుసరించి నిజంగా ఒక పౌరుషం కలిగిన వ్యక్తిగా, దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వ్యక్తిగా ఆయన యొక్క మరి దేవుని కొరకు నిలబడ్డాడు. మరి దావీదు గారు అయితే తన తప్పును తెలిసి దేవుని యొక్క క్షమాపణ కోరుకొని రక్షించబడ్డాడు. అదేవిధంగా ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకోగలిగినాడు. మరి జ్ఞాని అయిన సొలొమోను మహారాజు, ఆయన యొక్క మరి సామెతల గ్రంథము, మనము ఎన్నో నిజమైన ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. మరి అట్లాంటి వ్యక్తి కూడా అన్ని కరెక్టే సామెతల గ్రంథంలో, కానీ మరి ఆయన కూడా మరి పరిస్థితులకు లోబడి దేవుడి నుంచి తప్పిపోయిన వాళ్ళే ఉంటాడు. మరి మనం తప్పిపోకుండా ఉండాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన జీవితంలో మరి నిజంగా దాన్ని మనము పదిలపరచుకోవాలి. ఆయన మనం మొక్కేటప్పుడు, మనము ఆరాధించేటప్పుడు మనం ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆయన నుంచి మొదలు చెప్పినట్టుగా తొలగిపోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది. కాబట్టి దేవుని యొక్క నడిపింపు కొరకు మనం అందరం కలిసి ప్రార్థన చేయవలసిన వారంగా ఉండాలి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభా, యేసయ్య మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నాయన ప్రభా, మీ కృపను బట్టి వందనాలు. నాయన ప్రభా, మరి ఏలియా గారు అయితే నాయన ప్రభా మీ కొరకు రోషం కలిగి తన ప్రభా జీవించినారు. తన ప్రభా మరి నాయన ప్రభా మీ యొక్క వాక్యమును తండ్రి ప్రభా మరి మేము నుండి తొలగిపోకుండా మీ యొక్క సంబంధాన్ని మేము నిత్యం కలిగి ఉండడానికి తండ్రి ప్రభా మరి నాయన ప్రభా మాలో ఉన్న తప్పులను ఉంటే మన్నించండి. మా యొక్క తప్పులను మేము సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం దయచేయండి. నాయన ప్రభా మరి నాయన మీ యొక్క క్షమాపణ పొందుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి. మరి సిలువ పైన ఉన్నప్పుడు ఆ దొంగ నాయన ప్రభా తన యొక్క తప్పులు తెలుసుకొని తన ప్రభా మీ వైపు తిరిగి తన ప్రభా రక్షణ పొంది ఉన్నాడు. నాయన ప్రభా మరి గర్వము మమ్మల్ని అధిగమించకుండా మాకు సహాయం దయచేయండి. మా తప్పులు ఎప్పుడైతే మేము ఒప్పుకుంటామో నాయన మీ యొక్క సంబంధం తిరిగి మాలో ఏర్పడుతుంది. నాయన ప్రభా మరి తిరిగి తప్పులు చేయకుండా మాకు తన ప్రభా అపవాది నుంచి మమ్మల్ని తప్పించండి. కూడిన మా అందరినీ అయ్యా ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీలో మరింతగా తన ప్రభా ఎదిగి బలపడడానికి సహాయం దయచేయండి. నాయన ప్రభా ఎందరో దైవ సేవకులైనా మరి మీ కొరకు నాయన ప్రభా నిల్చుంటున్నారు. నాయన ప్రభా మృత సాక్షులుగా తన ప్రభా హతసాక్షులుగా మిగులుతున్నారు. నాయన ప్రభా వారు ఎక్కడ తన ప్రభా మీ యొక్క వాక్యము విషయంలో మరి తన ప్రభా మరి లోబడట్లేదు. నాయన ప్రభా మీ యొక్క సాక్షిగా వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు. అయినను తన ప్రభా అపవాది నుంచి తప్పించమని ఆయన అనేకమైన సేవకులు తన ప్రభా మరి ఎంతోమంది మరి తన ప్రభా మరి అవమానాలు తన ప్రభా మరి వేదనలకు గురి కాబడుతున్నారు. వారిని మీరు రక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారికి మీ యొక్క తోడును ధైర్యమును మీ యొక్క నడిపింపును దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నాయన ప్రభా మా యొక్క శక్తి మేరకు కాకుండా నాయన ప్రభా మీరు ఇచ్చిన శక్తిపై మేము ఆధారపడి మీ యొక్క పరిచర్యలో కొనసాగడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆయన ప్రభా ఎవరైతే తన ప్రభా ఈరోజు అనారోగ్యం వల్ల రాలేకపోయినారో నాయన ప్రభా మరి మీ కృపలో తన ప్రభా సంపూర్ణ ఆరోగ్యము మీరు ఆజ్ఞాపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ గాయపడిన హస్తంను ఆ కుటుంబంపై ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నాయన ప్రభా మరి నాయన ప్రభా మరిన్ని కుటుంబాలు మీ ఆయన ప్రభా మా నిత్య ప్రార్థనలో తన ప్రభా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. నాయన వాటికి జవాబు దయచేయండి. నాయన ప్రభా ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నాయన ప్రభా
మరి తన ప్రభా కెరీర్ డైరెక్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారిని ప్రభా మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, మంచి కెరీర్ ఓపెనింగ్ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నాయన ప్రభా మరి అనారోగ్యంతో ఉన్న మరి తన ప్రభా పిల్లలను తన ప్రభా మీరు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. ఆయన ప్రభా మరి మీ యొక్క తన ప్రభా కాడి మోసే భాగ్యంను తన ప్రభా మా యొక్క మరి పరిచర్యను మీరు ఇంకనూ విశాలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ యొక్క రాత్రికాల దీవెనతో మమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని, తిరిగి కూడుకునే పర్యంతము తన ప్రభావ మాకు తోడుగా ఉండి నడిపించమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం మా గొప్ప తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక, మీ రాజ్యం మాకు వచ్చిన గాక, ఈ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరును గాక. మాకు కావాల్సిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయండి, మా రుణస్థులను క్షమించిన ప్రకారం మమ్మల్ని క్షమించండి, మమ్మల్ని శోధనలోకి తెకుండా కీడు నుంచి తప్పించండి. ఎందుకంటే రాజ్యము, బలము, మహిమ నిరంతరం మీరై ఉన్నారు తండ్రి. ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన ప్రేమయు, ఆయన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుల వారి కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము క్రీస్తును ప్రేమించి బిడ్డలకు మనందరికీ సదా తోడై ఉండను గాక. Amen.